The teachers have learned. The teachers help us to learn. Help us to learn. The teachers are caring, and full of knowledge. They guide us to good become good and honest people. We celebrate Teachers' Day. Thanks of them. We should always listen to respect our teachers. Once again, happy Teachers' Day to all teachers. Thank you. కలెక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఉండే టీచర్ గారు అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను చేశాక తెలిసింది టీచర్స్ ఇది చాలా హార్డ్ వర్క్ కానీ ఎంజాయ్ కూడా చేశాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ టీచర్స్ డే. Myself Sunny, I act as a Padmavati teacher and a Asma teacher as a Maths teacher. Maths is a very difficult subject and easy also you can touch. They have to understand that Maths. We will celebrate Teachers Day on 5th September on the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Thank you. Happy Teachers Day. Good afternoon, everyone. My name is Sarvepalli. I am studying in class 12 years celebrated teacher day. I am a pharmacy teacher. I think teaching is very easy. When I am a teacher, it is very difficult for me. Today we celebrated Sarvepalli Radhakrishnan. Thank you. Happy Teachers Day. I act as Parima teacher UKG class. చేయడం ఈజీ అనుకున్నట్లయితే చాలా హార్డ్. చిన్నపిల్లలకి చేయడం చాలా హార్డ్. టీచర్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో తెలియదు కానీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు టీచర్. హ్యాపీ టీచర్స్ డే టు ఆల్. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He is our former Vice President. Okay, first Vice President of India. Okay, now. And I want to share my feelings. Teaching field is difficult. Before I thought, but after coming to this field, daily we are learning, we are growing, and we are also testing our patience. You people are the one person who make us to learn or who make us to test our patience. Do you know what is patience? What is patience? Bardasht karna, opika. You people are the thing that
you people make us learn what is patience. From the whole day, we are not spending the whole day with our with our kids, okay? But we are spending the whole day with your people. You are our kids, okay? Our kids are not our kids in the school, okay? But you people test our patience, test our anger, and test our everything. Our patience level, you will increase all patience level. But even though we will tolerate you, because you are kids, not our, but someone's. So students, if I'm thinking like this, so you are also someone's child, okay now? You are also someone's kids. So how I'm thinking as you are a child, you also think you teacher as a parent. Treat your teacher as a mother. Mother is your first teacher in home, but teacher is your second teacher in the school. So respect your teacher. Whatever you have the doubt, ask your teacher. She will say, she will support you, she will motivate you, she will inspire you in every field. But never ever speak any bad words about any teacher. Okay, now don't spoil by using bad words. Okay, don't use dirty words. Always encourage someone. Okay, inspire someone or motivate by someone. Someone is your role model also. So take them as a role model and be a success in your life. So on this special day, I would like to say that students don't respect only on Teachers' Day. Respect each and every day and celebrate each and every day. Treat us each and every day as a Teachers' Day. Okay. So thank you everyone for giving me this chance. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారా? అంటే ఏంటి? ఇక్కడ జరిగిన ఆయన బర్త్డేని టీచర్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఇంకా ఇంకా సరే, డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ మరి ఆయన బర్త్డేని మనం టీచర్స్ డేగా ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామంటే, ఒకసారి ఆయన బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేయడానికి వాళ్ళ రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళంతా అనడానికి వచ్చారంట. వస్తే ఆయన అన్నాడంట, నన్ను ఒక్కడే నా బర్త్డే ఒక్కడే సెలబ్రేట్ చేయడం కాదు, టీచర్స్గా ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అందరినీ సన్మానించండి అని ఆయన రిక్వెస్ట్ చేశారంట సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ. అప్పుడు ఆ కాలంలో ఉండేటటువంటి టీచర్స్ అందరినీ పిలిచి, అంటే ఏ విలేజెస్లో కానీ డిస్ట్రిక్ట్లో కానీ ఎక్కడెక్కడైతే టీచర్స్ ఉన్నారో అందరిని పిలిపించి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా సన్మానం చేశారు. అప్పుడు ఉండే ప్రభుత్వం వాళ్ళంతా ఆలోచించి ఆయన బర్త్డేని టీచర్స్ని గౌరవించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో, ఎందుకంటే ఆయన అప్పుడు ఒక టీచర్గా ఉన్నాడు కాబట్టి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మరి ఆయన బర్త్డేని టీచర్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేయడం అనేది అప్పటి నుండి కూడా ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూగా అవుతూనే ఉంది. సరే, ఎంతోమంది ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ బర్త్డేలను మనం ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకోలేకపోతున్నామంటే, మరి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ ప్రతి స్టూడెంట్ యొక్క నాలెడ్జ్ని, వాళ్ళకు ఉండే కష్టాలను, చదువులో వాళ్ళు ఎందుకు వెనుకబడి ఉన్నారు అనే విషయాలన్నీ కూడా ప్రతిరోజు ఎప్పుడైనా రాకపోతే ప్రతిరోజు వాళ్ళ విషయాలను అడిగి తెలుసుకొని, ఒకవేళ చాలా రోజులు అయితే కనుక వాళ్ళ గురించి ఎందుకు రాలేదని ఆరాధించి వాళ్ళకు తగిన మోటివేషన్ చేస్తూ ఆయన ఉండేవాడు. అందుకే ఆయన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ సార్ అంటే అప్పుడు ఉండేటటువంటి పిల్లలకు ఒక గొప్ప అభిమానం అట. ఇందాక కొంతమంది పిల్లలు వచ్చి చెప్పారు కదా, నాకు ఆ టీచర్ అంటే ఇష్టము, ఈ టీచర్ అంటే ఇష్టము అని. అంటే వాళ్ళ హృదయాలలోనికి వెళ్ళి వాళ్ళ అంతరంగంలో ఉండేటటువంటి ఆలోచనలను ఎదిగి వాళ్ళకు బోధ చెప్తున్నారని నాకు అర్థమైంది. సో మిగతా టీచర్స్ కూడా అలాంటి సిచ్యుయేషన్లోకి ఎందుకు రాలేదా అనుకుంటే, తప్పకుండా వాళ్ళ గురించి కూడా పిల్లల మనసులలో ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు కొన్ని సందర్భాలలో బయటికి వ్యక్తం చేయలేరు, భయం వల్ల కావచ్చు, ఇంకేదైనా కారణం వల్ల కూడా కావచ్చు. ఒక్కొక్కసారి టీచర్స్ కొడుతూ ఉంటారు కదా, సరిగ్గా చదవాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా కొట్టడము తినడం చేస్తారు. కాబట్టి పిల్లల సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ టీచర్ కొట్టింది నాకు, అందుకే ఆ టీచర్ మంచిది
టీచర్ తిట్టింది అందుకే ఆ టీచర్ మంచిది కాదు. కాదు, అది రాంగ్. ఒక మంచి పుస్తకంలో ఏమి రాయబడిందంటే శిక్షను ప్రేమించువాడు జ్ఞానమును ప్రేమించును. శిక్ష అంటే పనిష్మెంట్. ఎవరైతే పనిష్మెంట్ని స్వీకరిస్తారో, రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని ఇష్టపడతారంట, వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారంట. కాబట్టి ఎవరన్నా టీచర్స్ మిమ్మల్ని కొట్టినప్పుడు ఎవరు కూడా ఫీల్ అవ్వడానికి లేదు. ఎందుకంటే టీచర్స్కి మీరంటే చాలా ఇష్టం, అందుకే మీరు చదవాలని ఒక దెబ్బ వేస్తుండొచ్చు, 2 దెబ్బలు వేస్తుండొచ్చు, కానీ టీచర్స్ ఎవరు కూడా చెడ్డవాళ్ళు కాదు. మిమ్మల్ని ఒక డిసిప్లిన్లో పెట్టాలని వాళ్ళు శిక్షించడము, తిట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి పిల్లలు ఎవరు కూడా బ్యాడ్గా ఫీల్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? ఇక సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ లైఫ్లోకి వస్తే కనుక మరి వాళ్ళ భార్య కూడా అన్ఎడ్యుకేటెడ్గానే ఉండేదట. మరి అప్పుడు ఉండేటటువంటి పరిస్థితుల వల్ల మరి స్త్రీలు చదువుకునే వాళ్ళు కాదు, వంటింటికి మాత్రమే పరిమితం అయిపోయి ఉండేవాళ్ళు. అందువల్ల బహుశా మరి ఆ దినాల్లో ఆయన వైఫ్ మరి చదువుకోలేకపోయిందేమని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి మరి కొంతమంది సంఘ సంస్కర్తలు వచ్చి స్త్రీలు కూడా చదువుకోవాలని ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి ఆ ఎడ్యుకేషన్ అనేది స్త్రీలకు కూడా వ్యాపించడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అమ్మాయిలు కానీ స్త్రీలు టీచర్స్ ఆల్మోస్ట్ అందరు టీచర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళంతా చదువుకున్నారు, ఒక మంచి ఉన్నత విద్యాభ్యాసాన్ని చేసి యాజ్ టీచర్స్గా, లాయర్స్గా, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్గా, పైలట్స్గా, డ్రైవర్స్గా, క్యాబ్ డ్రైవర్స్, ఆటో డ్రైవర్స్గా స్త్రీలు లేనటువంటి కూడా లేదు. అంటే ఎడ్యుకేషన్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ బర్త్డేని మరి మనం అందరం కూడా టీచర్స్ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. అయితే కొంతమంది పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారంటే ఈ టీచర్ మాకు రాదు అందుకు మేము గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాము, కానీ అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. మీ క్లాస్కి వచ్చినా రాకుండా మన స్కూల్లో ఏ టీచర్ ఉన్నా కూడా విష్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో. కాబట్టి ఏ టీచర్ కనబడినా గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్ అని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీరు చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇంకొకటి 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొంతమంది పిల్లలు చక్కగా వచ్చి విష్ చేసిపోతూ ఉంటారు. మొన్న టీచర్ చెప్పింది ఇందాక మాలాశ్రీ టీచర్ 2 పిల్లలు వచ్చేసి మీరు బాగా చదివించారు అంటే టీచర్స్కి అంతకంటే ఆనందకరమైన విషయాలు ఏమీ ఉండవు. ఇప్పుడు మీరు స్పీచెస్ చెప్తా ఉంటే ఏ టీచర్ ఎవరికి స్పీచ్ నేర్పించిందో వాళ్ళు వింటూ ఎంత ఆనందపడతారో తెలుసు. అబ్బాయి ఎంత బాగా చెప్పింది, ఎంత బాగా చెప్పాడు అబ్బాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో స్టేజ్ మీదకి రాగానే భయపడిపోతుంటారు, పెద్దవాళ్ళే భయపడతారు పిల్లలు ఎంత. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడి 1-2 వర్డ్స్ కొన్ని సెంటెన్సెస్ చెప్పినా కూడా ఆ స్టేజ్ క్లియర్ అనేది పోతారు. కాబట్టి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ స్పీచెస్లలో పాల్గొనాలి. ప్రతి ఒక్కరు అంటే అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంలో ఎవరిని విమర్శించదలుచుకోలేదు. ఒక అకేషన్ వస్తున్నది అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. 2 రోజుల ముందే 3 రోజుల ముందే సిద్ధపడి మనము చెప్పగలిగితే పిల్లలు కూడా మన నుంచి నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క టీచర్స్ డేని మనము